Miracles ordinaires. C'est le projet qui voit le jour aujourd'hui pour la première fois et qui réunit ensemble plusieurs artistes, plusieurs créateurs qui vous font vivre ces petits miracles de tous les jours qui sont notre ordinaire mais qui restent toujours des miracles. Et en premier, nous allons parler avec Ariel. Ariel Emelianenko, l'artiste qui a composé tous les morceaux de musique que vous allez entendre aujourd'hui. Ну, с тобой мы, наверное, по-русски поразговариваем, да, как по-привычному. Да. Вот, первый мой вопрос, когда ты начала писать музыку? Ну, писать музыку на бумаге я, наверное, начала только в прошлом году. Но до этого, мне кажется, я всегда себе какие-нибудь мелодии придумывала, сама себе песенки пела. У меня было мало друзей, когда я была в начальной школе. И на переменах я всегда придумала собственные песенки, которые я пела, просто чтобы скучно не было. Но я думала, это делают все, поэтому я не отдавала себе в этом отчета. И, ну, как я сказала, я начала писать музыку вот на бумаге и доводить песни до конца только в прошлом году, после того, как я посмотрела мультик «Коко». А, это тот, который мультик Pixar и Disney. Да-да-да-да. Да, Вышел о в музыкантах, 2016 это году. потрясающий Да, мультфильм. да, мне тоже так Да, кажется. на самом деле он может дать толчки не только к тому, чтобы Да. начать писать музыку, я с Совершенно тобой верно. согласна. А вот ты знаешь, вот в этом плане, вообще, думая о всех композиторах, у меня какая-то вот параллель такая возникает. Вот, может быть, смешно будет, но что вы, композиторы, это как вот тотемные животные аборигенов австралийских, которые создали мир. Ты помнишь эту легенду, Да, наверное, помню. да? Значит, шли вот эти вот небесные животные, кто там у них был, кенгуру, какая-то лунная птица, Да. еще там кто-то, их много на самом деле. Вот шли они себе, шли и пели мир. То гору споют, то речку исполнят. Да. Наверное, что-то в этом есть, в принципе. Ну вот ты сейчас в последнем классе школы, Да. ты заканчиваешь школу в этом году, Да. но, насколько я знаю, ты совершенно не собираешься пока, во всяком случае, идти учиться в консерваторию. Ты собираешься поступить на факультет синхронных переводчиков. Почему вот такой выбор? Почему языки? Вот здесь ты пишешь музыку, вроде как ты без этого жить не можешь, а идешь поступать на какой-то факультет другого профиля. Ну, я между музыкой и лингвистикой большой разницы не вижу, ведь в каждом языке есть своя музыкальность, и очень интересно ее изучать, и приводить музыкальность, которую слышишь в каком-нибудь языке, приводить ее в музыку. То есть для тебя это как бы две части, которые ты будешь параллельно Да, совершенно верно. осуществлять, да? А вот еще о том, как создается музыка. Хорошо, вот тебе во сне какая-то мелодия пришла, да, и что, нужно срочно проснуться, схватить там телефон или компьютер, Да. и что, или за фортепиано бежать в соседнюю комнату? Да, нужно так и делать. У меня было два случая, когда мне снилось, что я была в школе, и прям до урока английского. Перед уроком английского мне, значит, пришла мелодия в голову, причем очень интересная, я помню.
И я очень захотела ее записать, ну, хотя бы на телефон, спеть мелодию в телефон, чтобы потом... Ага. Вот. И что тебя из класса не отпустили записать мелодию? Даже во сне не не отпустили. Я попросила Какое выйти из класса, безобразие. записать быстренько, но меня не отпустили, и я когда проснулась, я поняла, что слишком поздно, я мелодию эту забыла. У меня 2 раза такое было. А вот скажи, а вообще зачем вот это вот сочинять? А вот, в принципе, вот такой вопрос. Вот задаю его сейчас тебе, да? Уже ведь много музыки разной написано. Вот зачем вот это вот еще вот делать? Да, многие люди так говорят. Да влез в интернет, там чего только нету. Чего только нету, но всегда чего-нибудь не хватает. Я когда ищу какой-нибудь, ну, даже если не для учебы, а там, ну, пока рисую, например, я часто музыку слушаю. И я ищу определенное настроение в музыке, которое я хочу сейчас услышать. Ну, там какой-нибудь цвет, который я хочу увидеть. Дело в том, что когда я ищу какую-нибудь музыку, я никогда не могу найти именно того, что я ищу. И то есть мне приходится самой как бы придумывать то, что мне не хватает. Ну да, тебе чего-то не хватает, ты пишешь музыку для себя в первую очередь, для своего комфортного настроения и так далее. Ну то есть музыка сопровождает тебя всегда, в любом настроении, никогда тишины в голове нет. Никогда. В принципе, ты ведь не единственный человек в семье, который пишет музыку, у которого вот такие вот порывы существуют, да? Твой дедушка, он пишет песни всю свою жизнь, да? Мы знаем даже, что твой прадедушка был очень музыкальным человеком, у него не было, к сожалению, возможности... Он ведь сам на скрипке научился играть. Он сам учился, он играл на десятки инструментов сам, и я знаю, что ему очень часто тоже снились разные мелодии, но так как он не владел нотной грамотой, он ничего не мог записать, и так это вместе с ним, так сказать, и исчезло все его мелодии. Потом, вот получается, прадедушка, дедушка, и твой дядя, он тоже композитор. Он композитор, ну, такого современного, другого совершенно стиля. Он и диджеем был, сейчас он сам себя, ну, не сам себя, сейчас его профессия больше называется саунд-дизайнер. Да, он работает с такими современными там диджеями, композиторами, продюсерами, как Давид Гетта, Реджи, вот знаменитый бельгийский топ-10 номер 1 в Бельгии сейчас. Вот, и мы ему тот же самый вопрос задавали, да, по поводу, зачем столько музыки писать. И мы задали вопрос также с тобой Реджи. Да, именно тот же самый, зачем писать новую музыку. И вот давай сейчас послушаем ответ, который Реджи нам с тобой прислал на наш вопрос. Hi everyone, this is Reggie and thanks for your interesting question. Now here's what I think about the subject. Don't worry too much about styles of music. There are so many styles, but it doesn't matter. You just have to pick elements in every style which you like. So just listen to the music and feel the music and don't be sidetracked by styles. And if you then try to make a combination of everything you like from each different style and try to create your new style, your own style, based on everything you like, be it pop, rock, dance, whatever, try to create something unique, something you like, something you invented, and then maybe you could have a very big career because you started something fresh. That's what I think about it. Bye-bye.
помню, когда ты была поменьше, и тебе, например, доставалось играть пьесу с 3 или 4 Ой, да. диезами, бемолями при ключе. Я всегда возмущалась. Мне совершенно не нравилось. Я помню твою фразу Я жаловалась, «Зачем да. писать пьесы с такой кучей знаков при ключе?» А теперь на меня брат сейчас? жалуется за это. Да, а вот у тебя вон, да тот же шарфик, вот, пожалуйста, Да. 6 бемолей. Вот что за идея такая, 6 бемолей написать, чтобы Ну, все мучились? Нет, просто мелодия приходит в определенной тональности, и просто я пишу просто в этой И тональности. что, поменять нельзя? Что, прям вот шарфик? Там туда не будет хватать этой искорки, которая будет давать уникальность каждой пьесы. Ну вот я слышу, часто тоже в музыке есть такое понятие, как цвет. Что, вот цвет имеет какое-то вот тоже значение для тебя? Да, я слышу музыку в цвете, ну и в принципе у меня звуки, там, голоса, у каждого голоса свой цвет, у каждой мелодии свой цвет, у каждой тональности свой цвет. Поэтому, когда я пишу музыку, если я услышала какую-нибудь мелодию в определенной тональности, я уже не могу поменять эту тональность. Короче, пусть все Нет, мучаются. пусть все учатся. Ну можно и так. Окей, а на чем ты пишешь музыку? Вот я знаю, что ты играешь на многих музыкальных инструментах. Ну, фортепиано это твой родной инструмент, Да. скажем, да, но ты также играешь на гитаре, на флейте, Да. сейчас начала заниматься на скрипке, можешь взять в руки и ситару, и контрабас. А на чем ты пишешь? На каком инструменте ты пишешь? Мои первые песни я писала на гитаре после мультфильма «Коко», ну, они там все на гитаре играют. А потом я начала уже работать над более сложными аранжировками на фортепиано. И уже у меня были и песни с аккомпанементом фано, и просто пьесы на фано. Потом у меня появилось такое желание писать музыку для оркестра, но так как под рукой у нас оркестра дома не было, пришлось купить клавиатуру, мне дядя подсказал, какие программы я должна была купить, чтобы мочь писать музыку для оркестра, но просто играть часть каждого инструмента на клавиатуре. Вот это вот Вот. современные, скажем так, joyeuseté technologiques, Да-да-да. технические наши радости, которые позволяют нам, собственно... Я вот тоже, кстати, очень много думаю, бедные композиторы прошлых веков, у которых не было Согласна. под рукой компьютера или каких-то вот таких вот технологий, все нужно было записать, да как можно скорее, да? Ты помнишь, наверное, эту историю с Антонио Вивальди? Да, Который избегал с Да, мессы, когда да. у него музыка в голове возникала, он бросал свою мессу и убегал вплоть до того, что ему там даже инквизиция сказала, ай-яй-яй, так нельзя. Я ночью тоже убегаю из кровати, чтобы записывать музыку. Да? А как тебе приходит музыка, кстати? Как ты ее... Иногда приходит во сне, иногда, как я их называю, triggers по-английски, иногда я что-то увижу, и у меня как-то мелодия вот, просто кстати, насчет появляется. одного из триггеров. Есть у тебя пьеса «Мэнсфилд Парк». Это вызвано было именно этой книгой, прочтением книги? Нет, вот это как раз, я не помню, как мне мелодия пришла. По-моему, я просто на фано играла что-то, свои пьесы, видимо, просто я играла с ритмом, с ритмами. И потом просто у меня, я на несколько нот нажала и подумала, что в интересную мелодию это может все вылиться. А Mansfield Park я ее назвала просто потому, что мне нужно было какое-то имя, которое покажет, что я хотела передать этой пьесой. И Mansfield Park была как бы книга, которая... В принципе, оно очень-очень к этому... как настроение. К этому Да. настроению, к этой эпохе очень подходит, да.
Otman. Bonjour Ariel. Nous sommes très heureux de pouvoir t'accueillir parmi nous aujourd'hui Merci. et de pouvoir connaître ton opinion sur les questions que nous avons préparées pour toi. Mais j'ai hâte. Je vais un petit peu te présenter aux spectateurs, comme Oui. ça ils savent quand même à qui ils ont affaire. Donc tu es l'acteur principal du Théâtre Royal du Parc. Tu es très connu dans le milieu théâtral et cinématographique. Tu as même collaboré avec la famille Chaplin. Tu as tourné avec les frères Dardenne. Oui. Tu as même reçu plusieurs nominations, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai reçu une nomination au Magritte Eh ben, du théâtre, du cinéma du plutôt. cinéma. Ouais. Waouh. Je pense que je n'apprendrai rien à personne si je dis que tu possèdes un charisme incomparable. Oula. Tu fais chacun de tes personnages briller. Il m'est impossible de te comparer à qui que ce soit, en fait, tu es vraiment unique. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et non, ça s'est toujours pas arrivé, j'arrive pas à t'aligner à qui que ce soit d'autre. C'est gentil, c'est très gentil Ariel, merci. C'est impressionnant. Mais justement, c'est une envie que j'avais de me différencier des autres. Et bien à ce propos, j'ai une question, mais d'abord juste un petit peu de contexte, je vais y arriver. Donc aujourd'hui, nous allons aussi accueillir parmi nous l'écrivaine, la célèbre écrivaine française Christelle Dabos, qui a justement écrit la série de livres La Passe Miroir. Et dans le deuxième tome de La Passe Miroir, il y a justement deux personnages qui sont sur le point, enfin un personnage qui est sur le point d'entrer sur scène et elle a très peur. Et un autre personnage vient et essaie de la distraire un petit peu, de lui dire que non, ça va aller et tout ça. Et quand la personnage qui s'appelle Ophélie dit que non, je vais jamais y arriver, j'ai peur, je ne pourrai jamais l'égaler, Archibald, qui est le personnage qui essaie de la réconforter, lui dit que vous ne pouvez pas l'égaler, à vous de vous différencier. Quel est votre avis sur ce sujet ? Ben oui, mais c'est tout. Ça résume assez bien en fait notre métier. Par exemple, j'ai joué les Fourberies de Scapin pendant assez longtemps, là, pendant quelques saisons. Et Scapin, c'est un personnage qui existe depuis 400 ans, qui a été joué par les plus grands acteurs, qui a été joué par Molière même, qui a été créé par Molière. Donc, comment on fait pour trouver sa particularité, pour pouvoir interpréter un rôle, mais y amener notre propre vécu. Donc ça, je trouvais que c'était important. Et ce que dit Archibald dans le livre est assez vrai, en fait. Ça ne sert à rien d'essayer de se comparer et d'égaler quelqu'un. Il vaut mieux renforcer ses différences et apporter autre chose au personnage. Je pense aussi... J'ai dit tu ou vous ? Tu peux me tutoyer. D'accord, On ça se connaît marche. depuis assez longtemps. Ça va. Je te connais depuis que tu es toute petite. Oui. Maintenant, tu peux me tutoyer. D'accord. C'est officiel. Donc, je disais, je pense aussi à ton rôle de Chaplin, qui évidemment, il a été, on le voit un peu partout maintenant, et il fallait que tu te différencies justement. Donc, Oui, alors le personnage de Chaplin, c'est encore différent parce que c'est un personnage qui a existé. Oui. Il y a des traces un peu partout puisqu'on retrouve tous ces films ressortent encore régulièrement, que c'est un des génies du XXe siècle, donc il est très 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 connu. Mais j'ai quand même dû apporter ma patte, mon expérience à ce personnage pour pouvoir rentrer dans les chaussures de Chaplin et pour pouvoir l'interpréter. Mais l'interpréter, c'est quand même Othman qui interprète Chaplin. Voilà, ce n'est pas Chaplin qui interprète Chaplin. Donc il a fallu que j'y amène mes spécificités. Et je trouvais ça très intéressant aussi.
et le célèbre régisseur russe Nikita Mikhalkov, qui a mis en scène Sibirский цирюльник, donc le barbier de Sibérie, commence à travailler sur ses films par la musique. Donc il a un compositeur préféré, Eduard Artemiev, il fait appel à lui, il discute un peu de l'atmosphère, des personnages, et seulement après avoir entendu la musique, il va commencer à trouver les acteurs, à trouver des endroits pour filmer, etc. À ton avis, à quel point la musique affecte-t-elle les représentations théâtrales? Donc, si on n'est pas à l'opéra, on ne chante pas forcément, donc la musique de fond, pas exactement de fond, mais la musique qu'on entend sans que les acteurs chantent dessus. La musique, c'est très important en fait au théâtre parce que on n'a pas la force des images comme au cinéma Oui. et tout ça pour faire comprendre des émotions, pour faire comprendre un contexte à une salle de spectateurs. Donc la musique vient renforcer tout ça, vient renforcer les émotions, elle les transcende, elle les amène dans une autre dimension, Oui. suivant que ce soit une musique un peu comique ou une musique de suspense, ben, ça ne va pas raconter la même chose sur une scène, donc c'est quelque chose de primordial. Et l'acteur est porté par la musique. Il arrive parfois je me souviens sur des scènes, quand on joue un monologue par exemple, il faut faire attention de ne pas jouer ce que fait la musique, parce que la musique est déjà tellement forte. Par exemple, si c'est quelque chose de triste, on va avoir tendance à suivre la musique. Or, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire en général, c'est de suivre la musique et de renforcer en plus le côté triste. Il vaut mieux se détacher de ça. Et c'est de là que naîtra une fusion avec le jeu de l'acteur et de la musique. Oui, comme ça ne sera pas trop c'est primordial. artificiel. Voilà, c'est Oui. primordial. La musique, dans les spectacles de théâtre, c'est vraiment important. Pour un acteur aussi, il se sent porté par ça. Le frère d'Anton Tchekhov, donc Mikhail Tchekhov, était grand acteur, tu le sais sûrement. Et il a écrit un livre qui, en russe, c'est les techniques d'acteur, mais je crois qu'il s'appelle Être acteur. Oui, voilà. Et dans ce livre, il explique que l'une des techniques pour incarner son personnage, pour expliquer vraiment, pour avoir les bonnes intonations et tout ça, c'est de s'imaginer comme étant un instrument de musique, et que chaque personnage est un instrument de musique spécifique, donc la contrebasse, le violon, une guitare, etc. Oui, Il y a quelque chose de similaire écoute, moi, je me réfère plutôt à des animaux, bizarrement. Des animaux, ça peut être des félins, un singe, un pachyderme, ça dépend de ce que je vais jouer, ou un oiseau, une autruche, pour avoir une stature physique. Mais maintenant que tu me parles des instruments de musique, je trouve ça très intéressant en effet comme inspiration, et j'essaierai pour mon prochain spectacle, Arsène Lupin, que
peut-être m'inspirer d'un instrument de musique. Il faudrait que tu m'aides alors à trouver l'instrument D'accord. qui pourrait... Et donc, avec- pour Passepartout, c'était quel animal? C'était un chat. Un chat. De gouttière, un chat des rues. Voilà. Ça lui correspond bien. Monsieur Fix est un espion que ces gentlemen du Reform Club ont lancé à nos trousses. Quelle bande de mauvais joueurs! Monsieur Fogg, lui, est si propre! Si honorable! Si, je vous connais! Le souk à Suez! Bijou, comment ça va? Tu vas bien? Taisez-vous, malheureux, je suis ici, top secret. Et donc, ma toute dernière question. Ray Bradbury, donc écrivain et réalisateur, définit le devoir d'un artiste avec la phrase suivante. Donc, take my hand and lead me through the night. Donc, prends ma main et guide-moi à travers cette nuit. Que penses-tu de cette phrase? Et te considères-tu comme une personne comme ça, comme un artiste qui guide ses spectateurs à travers le spectacle? Avec beaucoup d'humilité, un acteur, il est obligé de prendre le public par la main et de l'emmener et de lui dire « Viens, je vais te raconter une histoire, on va vivre un moment, on va vivre 1 heure ou 2 heures, ça va être dur parfois, ça va être drôle à des moments, mais viens, fais-moi confiance, suis-moi. » On joue de toute façon, tu vois qu'on est comédien sur scène, mais on va rentrer tous les deux dans cette fiction et on va passer un moment pendant 2 heures, un moment privilégié. Et donc on est obligé de le prendre par la main, évidemment, et de l'emmener avec nous dans notre univers. Donc il faut cette force-là de pouvoir tirer le spectateur avec nous et de l'emmener dans notre histoire. Et justement, à propos de force, où est-ce que tu trouves cette force justement de continuer à prendre les gens par la main, à réussir à les mener jusqu'au bout et que... Écoute, c'est une énergie que j'ai en moi depuis tout jeune et que j'ai réussi à canaliser grâce à l'art. Comme toi aussi, tu as réussi à canaliser ton énergie dans la musique et dans le théâtre aussi, je sais. Et donc voilà, tu me disais toi-même, tu as tendance à parler vite, mais quand tu es sur scène, tu arrives à te poser. Donc c'est quelque chose d'important, on arrive à canaliser ça. Donc c'est le trop-plein d'énergie. Il y en a qui le mettent dans le sport et d'autres dans l'art ou dans la culture. Moi, j'ai trouvé ma voie, heureusement. Il y en a qui ne la trouvent jamais. Et quand on a la chance de trouver sa voie et que ça passe par l'art et la culture, c'est quand même très épanouissant. C'est génial. Donc nous, on peut se raccrocher à toi quand on va regarder tes spectacles et à d'autres gens quand on est triste à la maison ou quoi, on allume la télé, on regarde quelqu'un et... Toi, à qui te raccroches-tu quand tu as besoin vraiment de quelqu'un pour te tirer en avant? Oh, il y a beaucoup de figures comme ça, d'acteurs qui m'ont inspiré. Je ne pourrais pas en donner un en particulier, mais il y a beaucoup de musiciens et d'acteurs qui m'ont... Chaplin m'a beaucoup inspiré, évidemment. Mais il y en a d'autres, Buster Keaton, Louis de Funès, enfin, il y a très, très, très différents. Hein, donc, et des actrices et des acteurs sur les scènes belges qui ne sont pas connus, qui m'inspirent beaucoup. Quand je vais au théâtre, je me nourris d'eux. Je me nourris, je fais « Oh, j'aimerais bien faire ça comme il le fait » et je n'y arriverai jamais puisque chacun a sa propre spécificité. On en revient à la différence. Oui. Chacun a sa petite différence. Mais quand quelqu'un te montre des choses qui sont différentes de ton monde, tu as envie de connaître, tu es curieux de connaître un peu ces différences-là. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de continuer à garder cette curiosité du monde qui nous entoure. Tout à fait. Autumn leaves, autumn rain, autumn wind, you all came, gathering feasts in our family's name. Autumn mood, autumn call, show the music enthrall, the memories and hearts of all. Let's hold our hands with love silent, untold. We all stand, watch our story unfold. Autumn leaves,
bonjour Madame Wallart, Bonjour, et Raphaël. merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre projet. Vous êtes psychopédagogue, écrivaine, professeure de danse et beaucoup d'autres choses, mais pour moi, vous serez toujours la directrice que j'ai eue quand j'étais en primaire. Vous m'avez toujours soutenue dans tous les projets artistiques que je présentais à l'époque, et votre avis sur beaucoup de sujets dont je vais vous parler aujourd'hui m'intéresse beaucoup. Durant la préparation de ce concert, beaucoup de gens nous disaient, nous demandaient, mais pourquoi vous n'annulez pas, pourquoi vous ne reportez pas le concert? Ça vient quelque part peut-être de l'éducation russe de ma famille, mais nous essayons de ne jamais rien remettre à demain pour que le progrès ne s'arrête pas. Et c'est justement ma question. Que pensez-vous de la nécessité de se mettre impérativement un but à atteindre, peu importe la situation? Par rapport à ça, moi je te rejoins vraiment tout à fait. Tout au cours de ma carrière, notamment quand j'étais professeur de danse, je sentais bien auprès des élèves la nécessité d'avoir effectivement une motivation qui est nourrie comme ça par quelque chose qui va arriver, que ce soit un concert, une présentation, un examen. C'est vrai qu'il faut avoir un but devant soi pour vraiment avoir envie de continuer. Et c'est vrai que ce sont des domaines, que ce soit la musique, la danse ou d'autres domaines artistiques, demandent quand même un investissement très important, et que si on produit cet investissement constamment sans vraiment avoir quelque chose devant soi, c'est vrai qu'on peut alors se trouver devant des moments de découragement, et c'est arrivé parfois de manière tout à fait inattendue que effectivement un spectacle ne puisse pas se faire, ou effectivement ça engendrait une très grosse déception auprès des élèves ou des participants. Et je crois qu'au-delà de ce qui est vraiment concert ou examen, il y a aussi le fait de ce plaisir de partager. Je crois que c'est vraiment une envie quand on est créateur ou quand on est interprète. Il y a un moment où on a envie effectivement de partager sa création ou son interprétation avec un public. Et je crois que ça donne à la personne beaucoup de joie et de bonheur d'offrir cette création. Et c'est aussi beaucoup de joie et de bonheur pour les personnes qui regardent, qui sont là pour avoir envie de découvrir. Et donc, il y a une forme de, comment dirais-je, d'échange un peu réflexif comme ça, qui fait que ça apporte vraiment quelque chose de très positif, aussi bien à celui qui le présente qu'à celui qui le reçoit. Donc ma dernière question est, que pensez-vous du fait de se préparer aux examens avec de la musique? Ou à un spectacle, en fait, je dis examen, mais ça pourrait être n'importe quelle forme de présentation. Moi, par exemple, je l'ai toujours fait, parce que quand j'arrive, parlons d'examen par exemple, quand j'arrive en classe pour passer cet examen, il me suffit de me souvenir de la musique que j'avais écoutée pendant que j'étudiais, et l'information nécessaire me revient. Évidemment, pas toute l'information, il y a quand même, je ne peux pas me souvenir de tout, mais quand même une grande partie, et la musique m'aide toujours beaucoup quand j'étudie. Ce qui m'a fort surpris, enfin ce qui me surprend toujours, c'est le fait que beaucoup de gens ici trouvent que la musique distrait des études et qu'il ne faut pas en écouter, et que c'est contre-productif. Alors que moi je trouve qu'au contraire ça m'aide fort à me concentrer et à retenir ce qu'il faut que je retienne. Donc oui, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur le sujet? Donc ce que tu dis montre qu'effectivement la manière par exemple d'apprendre n'est pas ne se met pas en place, n'est pas efficace de la même manière pour tout le monde, et que, comme tu dis, certains aimeront apprendre en écoutant de la musique, d'autres marcheront dans la pièce de l'eau en large parce que ça va les aider à se concentrer, d'autres mettront un casque anti-bruit sur leurs oreilles pour ne pas être dérangés, justement. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment de manière universelle. Ce qui est important, c'est que chacun trouve la façon qui lui convient le mieux. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, parce que en parlant de ça me fait penser au fait que il serait intéressant de se poser la question, justement, toi tu dis que tu es capable d'apprendre avec la musique, je pense que ce serait intéressant de se poser la question de savoir si effectivement on peut faire évoluer cette capacité de concentration, parce que c'est très important pour quelqu'un d'avoir cette possibilité de se concentrer. Et donc ce serait intéressant de se pencher sur la question et de savoir est-ce que par certains exercices, par un apprentissage, il y aurait moyen effectivement de
faire évoluer cette concentration, dans quelle mesure et avec qui. C'est peut-être voilà, une étude qui serait intéressante à faire. Mais en tout cas, par rapport à chacun, je pense que vraiment là, chacun doit trouver ce qui lui parle et ce qui lui convient le mieux, notamment par rapport à l'apprentissage. Il y a encore tellement de questions que j'aimerais vous poser à vous et à tous nos autres invités, mais malheureusement notre temps est limité et il faut que nous nous arrêtions ici. J'espère que nous pourrons nous rencontrer encore une autre fois pour pouvoir continuer à discuter. Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais en tout cas, avant de te quitter, moi j'avais très envie de te dire mon admiration, ma fierté de t'avoir eu comme élève dans mon école, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai entendu de toi, de tes compositions. Je trouve que par rapport à l'école, pour revenir à ce moment-là, c'est vraiment important. J'ai toujours pris, enfin toi et ta famille, tes parents, ton frère, je trouve que c'était des moteurs artistiques comme ça dans l'école, et je trouve que c'est tellement important voilà, de pouvoir insuffler, de faire passer cette motivation peut-être aux autres élèves et parfois aux enseignants aussi. Voilà, je voulais vraiment te féliciter parce que Merci je trouve beaucoup. que tu as fait de très belles choses. Merci. Today, we also have the opportunity to speak with a renowned Japanese painter who also happens to be my Japanese teacher. Mike-san, konnichiwa.
こんにちは。今日はありがとうございます。こちらこそ。広場では芸術はただのデザートですが、科学や語学は食べなければいけないメインディッシュです。メインディッシュの後にデザートを食べるかどうかは選択です。古代ギリシャでは人は芸術、スポーツ、科学のすべてを学ばなければバランスが取れないことをしていました。芸術家として、語学教師として、そして日本の文化を持っている人として、このことについてどう思いますか？日本では学校教育の中に、美術、音楽、書道が入っています。ちなみに家事も入っています。ですから日本人はほぼ全員、簡単な楽譜が読めますし、簡単な絵画や彫刻のマテリアルも使えます。でも逆に職業として芸術を選ぶのはとても難しいことです。また趣味としても、裕福なリッチな家庭でしかすることはできません。でもベルギーでは音楽を勉強したかったら、ほとんどタダで音楽アカデミーで勉強ができます。これは素晴らしいことだと思います。私もそう思います。日本で生活に必要なことを教えてくれるのはいいことですが、芸術が自分に高い価値のあるものとして一般的に教育に取り入れられていないのは残念です。そうですね。それは、ベルギーも同じですよね。私にとっては芸術というのは必要なもの、ネセシティです。毎日そばにあるもの。で、考えてもみてください。例えば音楽や絵や映画、写真、それから美しい服、それから美味しい素晴らしい料理がない生活、これは人間の暮らしとは言えないと私は思います。人は時々言語を音楽に例えたりします。例えばドイツ語は攻撃的に聞こえますが、ロシア語やイタリア語は歌っているように聞こえます。私は訳すのに誰かの助けが必要ですが、他のどの言語よりも日本語で歌詞を書くのが好きです。日本語にはある魅力と特定のリズムがあり、独特な響きがあるからです。他の言語にはありません。特定の言語だけに対応する特定の音楽があると思いますか？音楽に例えると日本語にはどんな音楽性があると思いますか？難しいですね。じゃあアリエルさんは日本語はどんな音楽に聞こえますか？私はキツツキが木を叩いているように聞こえます。なるほど、キツツキですか。可愛いですね。可愛い、はい、そうです。言語は、私は言語は理解ができるともう音楽には聞こえないと思いますが、もしかしたらこれは私だけかもしれませんね。以前フランス語が
できなかった時は、私にはフランス語はこう愛をささやくような言葉に聞こえました。でも理解できるようになった今は、情報を伝える道具、言語にしか聞こえませんね。残念です。なるほど。季節が過ぎ冬が道を行く悲しみは薄らぐOh, how I'd missed your smile. 甘い君の声、愛で満ちる君の目。季節は巡り旅立つ時よ力はない今君のそばに行く時 Oh how I'd missed you 君に会いたかったもっと心は今歌を歌う明日が来るように君はここに君は前のようにそして思い出はもう消えないの愛は永遠に続くOh, how I'd missed you. では次の質問に行きましょう。では起立について話しましょうね。普通アーティストは他の人と全然違う考え方をすると思われています。でも芸術家の生活にも規律はとても大切です。規律がなければ目標を達成することはできません。例えばジュル・ベルヌは厳しい規律に従って仕事をしていました。羽生結弦も同じく規律を持ってフィギュアスケートのダンスを作っています。これについてみきおさんはどう思いますか？それは絶対です。例えば私の好きな村上春樹という作家は、マラソンランナーでもありました。彼の生活は彼の決めたスケジュール、規律によってなっていました。まあ今も生きてますから、今もそうです。で、規律を持って体力、体の力を維持しないと小説は書けないというのが彼の考えです。で、私もそう思います。で、高いレベルの芸術家は、高いレベルですよ、の芸術家は普通の人には理解できないと思います。で、彼らの考えは、たとえ私たちから見てこう混乱しているように見えても、実は彼らの頭の中では大変きちんと整理されていると思います。例えば難しい数学の公式が普通の人には何の意味もないように見えるのと、ちょっと似てるかもしれませんね。今日はありがとうございました。はい、どうもこちらこそありがとうございました。
sommes arrivés à la deuxième partie du concert et nous allons accueillir Christelle Dabos. Bonjour Madame Dabos. Bonjour, bonjour. Je pense qu'il est inutile de vous présenter, mais je vais le faire quand même. Vous êtes l'auteur de la célébrissime série de romans La Passe Miroir. Vos livres se trouvent dans les librairies sur la même étagère que tous les Harry Potter. Et ils ont fait des milliers de victimes à travers le monde entier qui ont succombé au charme de votre plume. Tous les morceaux que nous allons entendre dans cette partie m'ont été dictés par vous, si je puis dire, par l'univers que vous avez créé. D'ici me vient tout de suite la première question. Quelle est cette envie irrésistible des gens de mettre les mots, les mouvements, les couleurs, les notes de musique dans un certain ordre pour ensuite prendre plaisir à les relire, les réécouter, les re-regarder? Dans votre cas, comment faites-vous pour accéder à ce monde parallèle? Alors, c'est une belle question, sachant que, en effet, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir de mettre... Alors, moi, je parle évidemment de mon point de vue, hein, ce sera avec les mots. Les mots dans un ordre plutôt qu'un autre. Je me suis rendu compte qu'avec La Passe Miroir, j'ai plusieurs versions de cette histoire qui existent entre le tout premier jet et la version finale qui est sortie en librairie. Il y a eu beaucoup de strates de réécriture et d'une certaine façon, tout fonctionnait. Hein. C'est juste que au bout d'un moment, j'ai fait le choix d'agencer les mots, les phrases, la structure même de l'histoire, de la narration dans un certain ordre, plutôt qu'un autre. Et c'est un choix, et ça a été, on va dire, une incarnation de l'histoire dans une certaine forme, mais ça aurait pu être dans une autre, ou dans une autre, ou dans une autre. Il y avait une infinité de choses possibles. Mais ce qui est vrai, c'est que alors là, c'est très difficile à retranscrire parce que c'est pas de l'ordre de la... C'est très proche finalement du ressenti musical, mais sans l'être tout à fait, c'est avoir le sentiment quand quelque chose sonne juste ou quand ça sonne faux. Et ça, moi, je sais que je vais ressentir au niveau d'écriture que je vais beaucoup retravailler mon texte tant que je ne sens pas que ça sonne juste. Mais c'est très difficile à décrire qu'est-ce qui fait que ça sonne juste. Ça, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Oui.
que vous venez de dire me fait penser au fait que les écrivains, les auteurs, ils créent une réalité. Donc, c'est-à-dire que si nous lisons des faits dans un livre historique, bon, c'est des faits historiques, donc c'est peut-être pas une lecture, la lecture la plus passionnante. Quand nous lisons des livres, nous prenons l'interprétation de chaque écrivain sur nous, en fait. Donc, nous imaginons les faits tels qu'ils sont décrits dans les livres plutôt que peut-être comme ils se sont vraiment passés. Je trouve la question super intéressante. C'est qu'au final, si on creuse un petit peu, même les livres documentaires qui vont parler d'histoire et de faits, même ceux qui sont très factuels, ce sera jamais la réalité telle que c'est déroulé. La réalité, c'est vraiment une pluralité de points de vue différents. Et un livre, c'est un point de vue. Il sera forcément biaisé, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va passer par le prisme de la subjectivité de l'auteur, ce qui est conscient et ce qui est aussi inconscient, parce qu'il y a énormément de choses qu'on va retransposer dans un livre qui est de l'ordre de total inconscient. Le nombre de choses qu'on me ramène parfois par rapport à la passe miroir que j'avais pas du tout réalisé, mais au moment où on me le dit, je me dis ah mais oui c'est vrai, il y a de ça, il y a de ça. Forcément, un livre c'est un point de vue, et le lecteur, on va dire que l'esprit critique, ça va être d'accepter, de se dire, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est le point de vue d'une réalité. Et moi, en tant que lecteur, j'apporte mon propre point de vue à ça. Mais ce qui est passionnant, c'est de savoir que la réalité, justement, c'est une infinité de points de vue différents qui vont se compléter les uns les autres. Et parfois, qui sembleront contradictoires. Mais la réalité est contradictoire aussi. Nous avons une poétesse russe, Marina Tsvetaeva, qui illustre justement ce point de vue. Elle parle de concept de lecteur co-auteur, c'est-à-dire que bien qu'un point de vue nous soit donné, le lecteur aura toujours sa propre interprétation par rapport à ce point de vue. Alors, je pense que c'est d'autant plus vrai que j'en ai fait vraiment l'expérience. Je m'en suis rendu compte, sans spoiler, mais avec le final de la place miroir,
il s'est passé un très gros phénomène du côté du lecteur auquel moi je ne m'étais pas du tout préparée, qui est celui, alors à la fois de l'attente, de ce qui se passe dans l'attente, c'est-à-dire tout le processus de cristallisation, d'idéalisation, de ah tiens, le lecteur qui commence déjà à projeter ce qu'il a envie de lire dans le dénouement de l'histoire, et après le principe de confrontation de la réalité, c'est quand le lecteur découvre la version proposée, voilà, la fin proposée par l'auteur, et qui va entrer en conflit avec sa propre version qui s'était faite finalement intérieurement, et de là va naître une friction plus ou moins forte, et là moi je l'avais ressenti de façon très forte avec la passe miroir. J'ai eu beaucoup de messages de lecteurs qui ont été déçus, mécontents, tristes, parce que ça ne correspondait pas du tout à leur point de vue, et sur le moment de l'émotion immédiate, qui m'ont contacté pour me faire part de ça. Et très souvent, il y a eu après un moment de, on va dire, un second temps, où les personnes se sont donné du temps pour un peu digérer en quelque sorte, et s'approprier un peu finalement, de se dire bon voilà, on va relire un petit peu et voir un petit peu, je lâche un peu mon point de vue, moi ce que j'avais voulu voir, et je vais essayer de me mettre dans la perspective de l'auteur. Et là il y a des personnes qui ont un peu mieux compris ce que moi j'ai voulu transmettre. Mais c'était super intéressant quelque part de voir, c'est de là la confrontation, vraiment c'était très très frontal entre le point de vue du lecteur et celui de l'auteur. Oui. Moi, en tout cas, j'ai adoré la fin. C'était la meilleure fin possible, franchement. Une fin qui marque plus, qui vont laisser une émotion finale très durable. Et alors moi, encore une fois, je ne spoil pas, mais j'avais aussi voulu faire une sorte de porte de sortie, un miroir de sortie, on va dire littéralement, pour aussi, on va dire, renvoyer l'ascenseur au lecteur et dire, bah tiens, toi lecteur, tu es aussi participant de l'histoire, et je te laisse, toi, la liberté de décider, bah tiens, qu'est-ce qui se passe après. Et il y en a qui ont très mal vécu ça. Pour eux, c'était pas leur boulot de lecteur, c'est à l'auteur de livrer la version, une fin fermée en quelque sorte, et d'avoir toutes les réponses de façon très claire et définitive. Alors que d'autres, au contraire, ont apprécié d'avoir cette liberté. Mais là, c'est super intéressant de voir ce qui se passe du point de vue du lecteur, et qu'est-ce que ça révèle aussi sur soi en tant que lecteur, le rapport à l'autre, au livre. Ça peut aller très loin. Hein.
Qui es-tu? Les lumières, les couleurs et les formes dansaient. Elles n'étaient plus seulement là-haut, elles se faisaient et se défaisaient dans chaque molécule du corps d'Ophélie. Qui es-tu? Je ne suis plus une animiste. Qui es-tu? Je ne suis pas la fille que maman désirait. Je ne serai jamais une mère moi-même. Qui es-tu? Avec Thorn, j'étais nous. Sans lui, je ne suis que je. Emportée par le tourbillon kaléidoscopique, Ophélie était devenue la spectatrice des pensées. Elle avait une conscience aiguë du dallage friable sous son dos, de l'espace autour d'elle et au-dedans d'elle. Plus elle se définissait en creux, plus elle se sentait exister différemment. Il existe une frontière en chacun de nous, l'avait prévenu Blasius. Ils essaieront de vous faire franchir cette frontière. Quoi qu'ils vous disent, la décision vous reviendra. Ma décision. Notre décision. Il n'y a plus de couleurs. Elles ont toutes fusionné en blanc, un blanc de papier, une page de livre où Ophélie ne tient plus qu'en 7 lettres. Juste un nom qui s'efface. Un simple rôle. Et la page se déchire. J'ai fait un morceau en fait qui s'intitule La réconciliation. Parce que pour moi, ce chapitre était une révélation. Enfin, il y a beaucoup de passages qui nous font réfléchir dans vos livres, par exemple la déchirure ou la cristallisation, même le temps quelque part. Mais ce chapitre montre qu'il faut vraiment se réconcilier avec soi-même, comme vous avez dit en fait, et ses points faibles, et qu'il faut apprendre à vivre avec soi-même et pour trouver la force d'aller de l'avant. Et je trouve que c'est très intéressant ce chapitre. Je l'ai beaucoup aimé. Je te remercie. Très intéressant, c'est la capacité que nous avons à donner du sens. Quand on est confronté à certaines situations, on peut être du coup frontalement confronté à la question de ça manque de sens, c'est absurde. Pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi eux on ne trouve pas de réponse à ces questions-là. Il n'y a pas de. Mais à travers, du coup, en ce qui me concerne l'écriture, d'autres personnes, ce sera d'autres moyens, d'autres voies. Le sens, on le fait en fait. Et moi, c'est toujours en ce sens que ça a été désangoissant d'écrire. Et là encore, c'est très difficile d'expliquer pourquoi, parce que je n'apporte jamais de réponse aux questions finalement, mais il se passe quelque chose dans l'écriture qui tout d'un coup, ça a du sens. Et je me dis, tiens, là j'ai vraiment un sentiment de sens. C'est comme tout à l'heure je parlais du fait que ça sonne juste, une harmonie, c'est exactement pareil, c'est de cet ordre-là. Il y a un truc tout d'un coup qui fait sens. On ne sait pas exactement, c'est presque pas de l'ordre du mental, parce que l'expliquer en mots, c'est pratiquement pas possible, mais au niveau du cœur, c'est ressenti comme tel. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus d'angoisse, c'est parti.
Alors j'ai maintenant une question un petit peu particulière. Souvent, quand j'essaye de composer un thème pour un personnage en particulier, j'essaye de l'associer à un instrument de musique. À votre avis, vos personnages de la passe miroir, si vous deviez les associer à un certain instrument de musique, lequel est-ce que ce serait? Alors, ce qui est amusant, c'est que je me suis pas du tout posé la question pour la place miroir, mais je me la suis posée pour une autre histoire que j'ai écrite après, mais que je n'ai, pour le moment, c'est dans un tiroir, c'est bac à sable, ça sort pas. Mais dans cette histoire, j'ai un personnage qui n'arrête pas d'associer toutes les personnes qu'elle rencontre à un instrument de musique. C'est presque plus fort qu'elle. Et ça, c'est marrant du coup de retrouver cette question-là, parce que moi-même, je me posais à chaque fois la question de dire, tiens, tel personnage, comment est-ce que je le verrais sous quelle forme d'instrument de musique? Et de renvoyer ça rétrospectivement à la place miroir. Alors je suppose que par exemple, pour Ophélie, il faudrait un instrument plutôt feutré. Je sais pas pourquoi, mais je pense au hautbois, parce qu'il a une sonorité un petit peu nasale, et que comment Ophélie n'arrête pas de se moucher. Je me dis, c'est quelqu'un qui doit souvent parler du nez. Wow. Et, je dis ça, j'adore le son du hautbois, j'en ai un petit peu fait moi-même, malheureusement pas très longtemps, mais j'adore le hautbois. Je trouve qu'il a une très belle sonorité, mais j'aime bien justement ce son un petit peu plus nasal que la clarinette. Et du coup, j'associerais bien Ophélie au hautbois, par exemple. Pour Thorn, ce serait un instrument extrêmement grave. Alors, pour dire vraiment peut-être un orgue, on va dire, vraiment, même le côté un peu... à peine le personnage est surgi, déjà l'atmosphère, on sent qu'on est dans du lourd. J'étais en train de réfléchir à cette question hier, j'avais pensé à un basson pour Thorn. Oui, j'ai hésité, justement, entre les deux. Et Bérénild, elle, d'office, je dis l'harpe parce que c'est un personnage que j'ai associé à cet instrument. Chez Bérénild, il y a toujours une harpe. Et là, je pense que c'est une référence indirecte à ma propre maman. Pour moi, l'harpe, c'est ma maman. Bérénild, c'est une figure maternelle forte. Elles n'ont pas du tout le même tempérament, mais voilà, la figure de la mère, la harpe. D'office pour moi. Je vois. Et on s'est trompé alors, parce que j'ai refait un petit peu l'arrangement de mon thème de Bérénild, et c'est l'accordéon qui joue la mélodie. Mais ça aurait pu. C'est juste que là l'interprétation que j'en fais est extrêmement subjective. Parce que là, ça fait référence à quelque chose qui est familial et qui est personnel. Oui, je vois.
Je ne sais pas si vous connaissez l'acteur belge Otman Moumen, qui joue au Théâtre Royal du Parc. Il a eu... alors là, je suis très très mauvaise. Il a joué notamment Passepartout dans Le Tour du Monde en 80 jours. Ah bon, d'accord. Oui. Bah, du coup, je vois l'acteur. Oui. Mais je ne savais pas, d'accord. Nous avons parlé avec lui un petit peu plus tôt et nous avons préparé une petite surprise pour vous avec lui. Pour en revenir au livre dont j'avais parlé au début, donc La Passe Miroir avec l'écrivaine qui va venir nous rendre visite un petit peu plus tard, Oui. il y a un personnage que je trouve que tu pourrais très bien interpréter. Ah bon? Il s'appelle Archibald. Archibald. Oui. Ah. Et je m'en demandais si tu voulais bien venir lire avec moi sur scène. Oui, pourquoi pas. Mais dis-moi, Archibald, c'est quel genre de personnage? Ce serait quel animal ou quel instrument pour toi? Alors, pour l'instrument... Je veux savoir un peu ce que je vais devoir jouer, alors. Pour l'instrument, je dirais un saxophone. Un saxophone? Un saxophone. Un saxophone ténor, alto, soprano? Ténor. Je Ténor. dirais un saxophone ténor. D'accord. Et Pour en l'animal, animal, tu penses que ce serait quoi? Tu devras me dire. Ah, ok, d'accord. Eh ben, écoute, on va essayer de saxophoner ça, alors. Saxophoner ça. Archibald, le saxophone ténor. C'est parti. Allez, c'est parti. Ophélie essaya d'entreapercevoir le public de l'autre côté de l'écran en toile. Ce qu'elle distingua dans la pénombre la laissa profondément pensive. Aucun noble ne regardait la pantomime. Les spectateurs des rangées de derrière n'applaudissaient, ne s'exclamaient, ne riaient que si les spectateurs des rangées de devant applaudissaient, s'exclamaient et riaient. On aurait dit des ondulations produites par un caillou jeté dans l'eau. L'épicentre de cet étrange séisme était évidemment Farouk, assis au premier rang. Ophélie le savait, même si la toile l'empêchait de le voir. C'était exactement comme le soir de l'opéra du printemps. On bâillait si Farouk bâillait. On complimentait si Farouk complimentait. Ophélie demeura un long moment à regarder le vieil Éric changer ses plaques d'illusion sans jamais interrompre la musique de son accordéon ni le fil de son épopée héroïque, peuplée de monstres et de géants, où les morts côtoyaient les vivants dans une fantasmagorie macabre. Les différents épisodes du conte étaient plus horrifiques les uns que les autres. Il n'y était question que d'honneur à reconquérir, d'amour incestueuse et de meurtre sanglant. Ophélie se sentit un peu bête avec son histoire de poupée et ses oreilles d'âne. « Il est bon, murmura-t-elle une fois qu'elle eut regagné sa chaise. « Il est très bon. »« C'est le conteur officiel de la cour, » dit Archibald en pouffant de rire. « Vous vous attendiez à quoi ?» Toujours assis à l'envers sur sa chaise, il avait gardé son haut de forme enfoncé jusqu'au nez, mais Ophélie ne le trouvait plus drôle du tout. Elle contempla la couverture des contes d'objets et autres histoires animistes, comme si un miracle pouvait encore en surgir. « Je n'ai jamais eu autant le trac de ma vie, avoua-t-elle. Je ne pourrais pas égaler M. Éric. »« En effet, répondit Archibald avec sa franchise coutumière. « Laissez-moi seul, monsieur l'ambassadeur, supplia Ophélie, s'il vous plaît. » Archibald se leva sans dévisser son haut de forme, puis il pencha sa moitié de tête vers Ophélie, sa bouche dévoilant une rangée de dents comme un sourire d'épouvantail. « Vous ne pouvez pas l'égaler, insista-t-il dans un chuchotis. « À vous de vous différencier. »
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre projet. C'est moi, vraiment je remercie de m'avoir permis comme ça de prendre la parole, de participer à ça, et je te remercie aussi personnellement Ariel pour tes compositions, parce que je me rappelle la première fois que j'ai eu l'occasion d'écouter ce que tu avais fait et que j'ai compris que ce que j'ai écouté c'est quelque chose que tu avais composé en rapport direct avec ce que tu avais lu de La Place Miroir. Ça m'a fait une émotion très très forte et surtout je me suis dit mais c'est incroyable parce que je retrouve vraiment dans cette musique l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment d'écrire la scène, et c'est pratiquement une musique que j'aurais pu écrire au moment d'écrire cette scène là.
micro. Je suis désolée. C'est bien, tout ça, c'est pour le bêtisier. Après. Attends, mais